नमस्कार दर्शक बंधु मु मिथुन आपन को स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल को। गत वीडियो रे किसी समस्या देखा जिबारो पाठ पढ़िबा कार्यक्रम टी अधा रही जाइथिला। तेणु पूर्व क्लास रे आमे स्वर वर्ण शेष करिछि। एई वीडियो रे आमे व्यंजन वर्ण पढ़िबा। जदि वीडियो टी आपन मानन को पसंद आसी थाए तेबे निहाती भाबरे वीडियो को शेयर करिवे एवं लाइक करिवे एवं हाँ चैनल को सब्सक्राइब करने को आदौ भी भूलिबेनी। तेबे आसंतु आज पाठ पढ़ा कार्यक्रम आज आम आरंभ करिबा। आज आमर भाग 3 अर्थात तृतीय क्लास पाठ पढ़ेबार स्वर वर्ण पढ़ी सारी थिले। आज देखिबा जे व्यंजन वर्ण कौन। जेउ वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित होई पारंती नहीं सेमानंकु व्यंजन वर्ण कुहाजे। अर्थात ए व्यंजन वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर बिना साहाय्य रे उच्चारित होई पारंती नहीं। स्वर वर्ण संगए एमाने उच्चारित होई थांती। उदाहरण स्वरूप देखिबा जदि आमे क र उच्चारण करिबा शेषरे अ ही शुभुची। क ख प्रत्येक व्यंजन वर्णर शेषरे अ शुभी थाए। गोटिए व्यंजन वर्ण किपरि सृष्टि होईछि? क जुक्त अ समाने क। अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्णरे अ ही मिसिछि। से पड़ी देखिबा भ भ जुक्त अ समाने भ अ शेषकु अ शुभुछि। अर्थात भ एवं अ मिसिकी भ सृष्टि होइछन्ति। हाँ केवल सेतिक नुहे टिके भूल हे गला। क क हलंत क जुक्त अ समाने क। अर्थात ए अजुक्त हेबारु करु हलंत उठी जाई थाए। ये भी एक प्रकार रूप। तबे आमे देखिले जे व्यंजन वर्ण किपरि गठित होईछि। एही ओडिया भाषा रे वर्ण मानंक मध्य रे व्यंजन वर्णर संख्या हेउछि 38 गोटी। क ठारू म पर्यंत 30 टी वर्ण को स्पर्श वर्ण बोली कुहाजे। अर्थात एही वर्ण गुड़िक जेतेबेले उच्चारित हुअन्ति केतेबेले जिह्वार अग्रदेश किंबा मध्यदेश बा मूलदेश साहाय्य रे कंठ तालु मूर्धा दंत्य और ओष्ठ्य स्पर्श करने को पड़े। तेणु एगुड़ी को स्पर्श वर्ण कुहाଯାଏ। एई कठु एवं म पर्यंत सृष्टि होइथिबा 25 गोटी व्यंजन वर्ण उच्चारण समय रे जिह्वार जो अंग गुड़िकर नाम लिखा गला तार विभिन्न भाग एई कंठ तालु मूर्धा दांत और ओष्ठ को स्पर्श करिक उच्चारित होइथांती। तेणु करी सेगुड़ी को स्पर्श वर्ण बोली कहा जाय थाए। स्पर्श वर्ण माने भिन्न भिन्न वर्ग बा श्रेणी रे विभक्त होइथिबारु एमानको वर्गीय वर्ण बोली मध्य कहा जाय थाए। एई स्पर्श वर्ण माननको मध्य उच्चारण दृष्टिरु विभिन्न वर्ग रे विभागीकरण करा जाय थाए। आसंतु जानिमा से वर्ग गुड़िक कौन। प्रथमे देखिबा जे क ख ग घ ङ ए पांचोटी वर्ण उच्चारण करिला बेले जदि आमे देखिबा क ख ग घ ङ यहाँ कंठ मध्यस्थ देई वायु निर्गत हेउछि। तेणु एगुड़ी को आमे कंठ्य वर्ण बोली कहिबा बा कंठ्य व्यंजन वर्ण बोली मध्य कहिबा।
ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଗର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ କ ବର୍ଗ। ସେଭଳି ଭାବରେ ତଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଚ। ଚ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଗଟିର ନାମ ହୋଇଛି ଚ ବର୍ଗ। ଏବଂ ଏଇ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ, ଏଇ ଚ ଛ ବୋଲିଲା ବେଳେ ଜିହ୍ବାର ଭାଗ ତାଳୁରେ ବାଜୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଜିହ୍ବା ତାଳୁରେ ବାଜୁଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନଙ୍କୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଟ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଟ ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଟ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଏହା ଜିହ୍ବା ମୂର୍ଧନ୍ୟକୁ ଛୁଉଁଥିବାରୁ ତାକୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଟିକେ ମନେ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ ଯେ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଠି ଏବଂ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଠି। ତେବେ ଆକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ବର୍ଗ। ତ ଥ ଦ ଧ ନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଥ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଆମ ଜିଭ ଆମ ଦାନ୍ତ ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହୁଏ। ତ ଥ ଦ ଧ ନ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ପ ବର୍ଗ। ପ ବର୍ଗରେ କୋଉମାନେ ରହିଲେ? ପ ଫ ବ ଭ ମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦୁଇ ଓଠ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପ ଫ ବ ଭ ମ। ତେଣୁକରି ଓଷ୍ଠ ଏକାଠି ହେଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଥା, ରହିଛି 25 ଗୋଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଏ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜ ର ଳ ୱ ୟ ଲ ତାଲବ୍ୟ ଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ? ଆମେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଜ ର ଳ ୱ ୟ ଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ 6ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା? ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କିଛି ସ୍ୱର ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଜ ର ଳ ୱ ୟ ଲ, ଏଥିରେ କିଛି କିଛି ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭଳି ଏମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ସ ତାଲବ୍ୟ ସ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଶ ହ। କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା? ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ବାହାରୁଥିବାରୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ୍
ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ବା ଗରମ ବାୟୁ ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ବା ଅଯୋଗ ବାହା ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଏମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ବା ଯେଉଁଟାକୁ କହିବା ନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଁ, ନ୍ୟ, ଣ, ନ, ମ ଏବଂ ଅନୁସାର ଏବଂ ବିସର୍ଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଙ, ନ୍ୟ, ଣ, ନ, ମ, ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ। ବିସର୍ଗର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, ଛିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ନାସା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ବା ନାକର ସାହାଯ୍ୟ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅଧିକା ନିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଯେପରି ବୃଥା ନଯାଏ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।